دوستوں اور ساتھیوں، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آج 9 نومبر ہے۔ 9 نومبر تاریخ میں اپنے اندر بے پناہ عظیم تاریخ کو سموئے ہوئے ہیں۔ خاص طور سے برصغیر ہند میں 9 نومبر ڈاکٹر سر محمد اقبال کی یوم پیدائش کے دن کے طور پر مناتے ہیں، اور یہ ہم سب کی خوش نصیبی ہے، خاص طور سے برصغیر ہند، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور جو پڑوسی ممالک ہیں، سارے ممالک ہیں، وہاں کے جو بھی علامہ اقبال کو پڑھتے ہیں، جانتے ہیں، پہچانتے ہیں کہ شاعر مشرق کی یوم پیدائش کا دن ہے، اور علامہ اقبال کی اسی پیدائش کے دن، ولادت کے دن کو عالمی سطح پر عالمی یوم اردو کے طور پر منایا جاتا ہے۔ تو اہل اردو زبان سے تعلق رکھنے والے تمام بحی خواں بولنے والے، ان کے لکھنے والے، پڑھنے والے تمام ادبی حلقوں میں یوم اردو منایا جاتا ہے۔ تو جو احتشام کے ساتھ علامہ اقبال کی تاریخ پڑھی جاتی ہے، ان کے کارناموں کو پڑھی جاتی ہے، ان کی نظموں کو پڑھی جاتی ہے، اور انہوں نے جو پیغام دیا، انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے، اپنے نظموں کے ذریعے انہوں نے جو پیغام دیا، ملک کی جہاں تک آزادی کی، ملک کی تحریک آزادی کا تعلق ہو، یا پھر نوجوانوں میں قوم کے تعلق سے، قوم مسلم کے تعلق سے نوجوانوں کو جو پیغام دینے کی بات رہی، وہ انہوں نے پورے اپنے اشعار کے ذریعے قوم کو جو ہے تلقین اور نصیحت کرتے ہوئے نظر آئے۔ تو آج ہم علامہ اقبال کی یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور پوری دنیا میں بسنے والے تمام اردو طبقہ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ اپنی تاریخ، اپنی کہانی، اپنے آباء و اجداد کے کارناموں کو پڑھیں، سمجھیں، اور ایک صحت مند سماج کی تشکیل میں اہم رول ادا کریں۔ آج ہی کے دن 9 نومبر 2019 کو ایک ایسا سانحہ رونما ہوا جس کو تاریخ ہند میں، ہندوستان کی تاریخ میں سیاہ دن کے طور پر شامل کیا جاتا ہے۔ 2019 9 نومبر کو آج کے دن بابری مسجد کے تعلق سے، بابری مسجد انہدام کے تعلق سے جو فیصلہ عدالت عظمیٰ کے ذریعے آیا، اس میں انصاف کا خون ہوا، انصاف کا قتل ہوا۔ انصاف کے قتل کے طور پر بھی یہ دن تاریخ میں جانی جائے گی، اور یہی وجہ ہے کہ آج کے دن ہم لوگ اس کو ایک تاریخی دن کے طور پر سیاہ ترین دن مانتے ہیں۔ جہاں تک 6 دسمبر کا تعلق تھا، تو اس دن بابری مسجد کی عمارت کو گرایا گیا تھا، ڈھانچے کو گرایا گیا تھا، اور وہ ہندوستان کی جمہوریت کے لیے ایک سیاہ دن کے طور پر منایا جا رہا ہے، اور ہم لوگ اس کو سیاہ دن مان رہے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح سے انصاف کا انہدام ہوا ہے، جسٹس کا قتل ہوا ہے۔ تو 9 نومبر 2019 کو جو فیصلہ آیا، یہ نہیں کہ بابری مسجد کے تعلق سے جو فیصلہ تھا شواہد پر مشتمل فیصلہ تھا، بلکہ وہ فیصلہ من گھڑت آستھا کی بنیاد پر ملک کے قانون کو بالائے طاق رکھ کر ایک حکومت ایک ٹارگیٹ کے تحت اکثریتی غلبہ کو سامنے رکھتے ہوئے ووٹ بینکنگ کی پالیٹکس کو ملحوظ رکھتے ہوئے سرکار کے اشارے میں عدلیہ کے ذریعے فیصلہ کیا گیا اور لوگوں پر تھوپا گیا۔ وہ سرکار جو منوسمرتی، منوواد کو پورے ملک میں نافذ کرنا چاہتی ہے اور سنویدھان کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جمہوریت پوری دنیا میں، بھارت ایک جمہوری ملک ہے، اور یہاں پہ
भारतीय संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत तमाम फैसले लिए जाते हैं, लेकिन बाबरी मस्जिद में जो फैसला लिया गया उसमें कानून और दस्तूर असासी को बालाए ताक रखा गया और आस्था को मलहूज रखते हुए एक खास तबके को सामने रखते हुए एक खास कौम को टारगेट बनाकर उनके मजहबी इबादतगाह को मुनद्दम करने के अलावा उनकी पूरी ज़मीन को हड़प लिया गया और राम जन्मभूमि के नाम पर भव्य राम मंदिर बनाने का ऐलान कर दिया गया। उसके साथ ही जमहूरियत का खून हुआ, इंसाफ का कत्ल हुआ। और ये बात हम लोग इसलिए कह रहे हैं, पूरे एहतजाजन कह रहे हैं, जमहूरी हक के तहत कि भारत के संविधान ने जो हमको हक दिया है उस हक के तहत हम ये बात कहने पर पूरी तरह से जमहूरी इख्तियार रखते हैं कि भारत के संविधान के धारा 19(1)(a) के तहत हमें इख्तियार हासिल है, इज़हार ख्याल की आज़ादी का हक हासिल है, हमें अपनी बात को रखने का हक हासिल है पुरअमन तौर पर। और यही वजह है कि हम लोग पुरअमन तौर पर अपनी बात रखते हैं। भारत के संविधान में आर्टिकल 25 के तहत हमें अपने मजहबी रवादारी, मजहब पर अमल करने और मजहबी तशक्कुश को बरकरार रखने और 26, 27, 28, 29 तहजीब व तमद्दुन, हमारे तमाम मजहबी इबादतगाहें, तमाम मज़ारात, मकातिब, उसकी हिफाजत और ये तमाम चीज़ के तहफ़्फ़ुज़ की फ़राहमी जो है दस्तूर असासी हिंद ने दी है। चुनांचे हम लोग दस्तूर असासी हिंद पर पूरी तरह से यकीन रखते हुए अपनी बात कहने पर पूरी तरह से हम लोग ज़िद हैं। और ये हमारा एहतजाज है कि हम अपने बच्चों को इन बातों के ज़रिए वो बात बताएंगे कि हम पर जुल्म हुआ है, हमारी कौम पर जुल्म हुआ है, हमारे समुदाय पर जुल्म हुआ है, हमारी इबादतगाह को तोड़ी गई है और उस इबादतगाह को तोड़ने के पश्चात साथ ही साथ मुजरिमों को बाइज्जत बरी कर दिया गया और इबादतगाह को जो है मंदिर में तब्दील कर दिया गया। तो ये बात हम अपने बच्चों को, अपने आने वाली नस्लों को, अपने नौजवानों को और जो मौजूदा लोग हैं उनको ज़रूर बताएंगे, वसीयत के तौर पर और नसीहत के तौर पर। हम वसीयत और नसीहत दोनों तौर पर अपने बच्चों को, अपने आने वाली नस्लों को कहेंगे कि आप अपनी हकीकत जानें, आपके ऊपर जुल्म हुआ है और इस जुल्म की कहानी को असल हकीकत अपने तौर पर बतौर एहतजाज आप जो है हमेशा 6 दिसंबर, 9 नवंबर, 5 अगस्त को एहतजाजन जमहूरी हक के तहत आप अपने पुरजोर लफ्ज़ों से हकीकत को अवाम के सामने रखें, समाज के सामने रखें। हमारे मुल्क में जो जमहूरी हुकूक दिए हैं, जो इख्तियारात दिए हैं, उन हुकूक और इख्तियारात को सामने रखते हुए ही हम 6 दिसंबर 1992 की तारीख को सियाह दिन मानते हैं और मानते आ रहे हैं। ठीक उसी तरह से 5 अगस्त को जो राम जन्मभूमि का पूजन हुआ और बाबरी मस्जिद की ज़मीन पर हुआ, और ये इसको हम फरामोश नहीं कर सकते हैं। इसको हम वसीयत और नसीहत के तौर पर अपने अहल-वयाल को, अपनी कौम के नौजवानों को और पूरे मुल्क के हिंदुस्तान में जो जमहूरी इक़दार पर चलते हैं, जमहूरी इक़दार पर भरोसा रखते हैं, जो समाज पर भरोसा रखते हैं, अदल इंसाफ पर भरोसा रखते हैं, उन तमाम लोगों को भी हम लोग कहना चाहते हैं कि आप सच्चाई को सामने लाइए और सच्चाई के सामने लाकर इंसाफ पर मबनी जो समाज है उसको कायम करने के लिए जो है तहरीक जारी रखें। ख़ास तौर से हम अपनी आने वाली नस्लों को भी इस हकीकत के ज़रिए वसीयत और नसीहत के तौर पर हम जो है यौम सियाह मनाते रहेंगे। 9 नवंबर और 5 अगस्त, 6 दिसंबर को एक पैगाम, यही पैगाम हम जो देते हैं कि मौजूदा हुकूमत जो है अपने ताकत का, अपने जो है ज़रूरत से ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल कर रही, गलबे का इस्तेमाल कर रही और बेजा जो है समाज के कमज़ोर, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, गांव, गरीब किसान पर जुल्म कर रही है। और इस जुल्म के खिलाफ ही आवाज़ उठाना हमारा जो है जमहूरी जो है फंडामेंटल राइट्स है, बुनियादी हक है। और इस हक का इस्तेमाल हर नागरिक को हिंदुस्तान के संविधान ने दे दिया, उसका इस्तेमाल करे। इन्हीं तमाम बातों के साथ आज के इस दिन को हम लोग यौम सियाह के तौर पर मनाते हुए
عام لوگوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ حق و انصاف کے لیے سماج کو صحت مند بنانے کے لیے ایک جٹ ہو اور جمہوریت میں یکجہتی کا مظاہرہ کریں۔ جے ہند، اللہ حافظ۔